شاہ صاحب، ایاز صادق صاحب کا متنازع بیان، ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس پر دو ٹوک موقف آ گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل نہیں مذمت کریں گے اس بات کی۔ شاہد خان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں نہیں بات ہوئی، آپ کی کوئی ون ٹو ون ایاز صادق صاحب سے کوئی ایسی بات ہوئی؟ کیا ہوا تھا؟ شاہزیب، ہوا یہ تھا کہ ہمیں کچھ ایسی اطلاعات ملی کہ بھارت کو جو ندامت اٹھانی پڑی اور جو ان کو شکست ہوئی جب انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، ان کے جہاز مار گرائے گئے، ان کے اوکھلاہٹ میں انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر مار گرایا، تو ہمیں اطلاعات ملی کہ وہ بہت ایک پینک سچویشن میں ہیں اور وہ کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں، کوئی جارحانہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اس پر مناسب سمجھا گیا کہ پارلیمنٹ کو اور جتنی پارلیمانی قیادت ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے۔ چنانچہ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا اور جس میں جو ہماری سینئر ملٹری لیڈرشپ کی تھی اور میں بھی موجود تھا، ہم نے انہیں اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم اتنی اہم میٹنگ میں کیوں نہیں آئے؟ پرائم منسٹر صاحب بھی اس میٹنگ میں انہوں نے آنا تھا، لیکن وہ ایک امپورٹنٹ انٹرنیشنل کال کے انتظار میں وہ تھے اور وہ اس کال کی تاخیر کی وجہ سے وہ میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ ایاز صادق صاحب نے پہلے آپ کے گھبرانے کی بات کی، پھر اپنی کلیریفیکیشن میں ایک اور متنازع بیان دے دیا کہ وزیر اعظم گھبرائے ہوئے تھے، وہ میٹنگ میں نہیں آئے۔ ایک کے بعد ایک متنازع بیان آیا آپ لوگوں کے بارے میں۔ جو گفتگو کی ہے ایاز صادق صاحب نے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ ہے، اور انہوں نے میری رائے میں ان کی حب الوطنی پر تو شک کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے بہتر پاکستانی ہوں گے یقیناً، لیکن وہ بہہ گئے۔ وہ اس جوش خطابت میں انہوں نے وہ کہہ دیا جس کا آج فائدہ بھارت اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کے بیانیہ کو اور پاکستان کی کامیابی کو اس کو وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو دم دبا کے بھاگے یہاں سے، وہ تو ان کو تو پاکستان نے ایک بیک فٹ پہ ڈالا، اور پھر اس کے بعد جو پاکستان نے فیصلہ کیا، ایک متبرانہ فیصلہ کیا کہ جو ان کا گرفتار شدہ پائلٹ تھا اس کو بعد میں اس میٹنگ کے بعد جب فیصلہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، اگلے روز جب پارلیمنٹ میں مخاطب ہوئے تو اس کو دنیا نے سراہا اور دنیا نے کہا یہ اسٹیٹسمن لائک بیہیویئر ہے، اور اس سے پرائم منسٹر عمران خان نے معاملات کو ڈیفیوز کیا ہے اور ایک ٹینس سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کیا ہے۔ یعنی کہ شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات میں جو معاملہ تھا، جو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے، اصل میں ابھینندن کی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ بھارتی پائلٹ کو مار گرایا گیا تھا اور بھارت کی سبکی ہوئی تھی، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ پینک میں کہیں بھارت ایک اور کوئی کارروائی کرنے کی کوشش نہ کرے، اس حوالے سے میٹنگ تھی۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ انہوں نے میں حیران ہوں، انہوں نے کنفیوژن میں بات کر دی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ بات کی ہے، اس کا تو کوئی سر پاؤں مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم نے تو ان کو اعتماد میں لینے کے لیے اجلاس بلایا تھا، اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے اس کو کیا رنگ دے دیا۔ وہ جو کہہ رہے پریشان، تو یہ جو انٹیلیجنس اطلاعات تھی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، جس حوالے سے ساری کی ساری بات کی جا رہی تھی کہ جی پاکستان کا اس حوالے سے کیا رسپانس ہوگا، یہ معاملہ تھا؟ دیکھیے، ہمیں پریشانی نہیں تھی، ہم پوری طرح سے تیار تھے۔ ہمارا جو خدا نہ خواستہ اگر بھارت کوئی ایگریشن کرتا تو جو جوابی کارروائی ہم نے کرنی تھی، ہماری سیاسی اور ہماری عسکری قیادت میں کمپلیٹ مطابقت تھی کہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں تھا، پریشانی نہیں تھی۔ ضرورت محسوس کی گئی کہ صورت نازک ہے اور اس پر پارلیمانی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب وزیر اعظم کا انتظار کر رہے تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے بس جلدی جلدی میٹنگ ختم کریں۔ دیکھیے
देखिए, उसकी वजह ये है कि मीटिंग खासी लंबी चल गई थी और इम्पोर्टेंट टेलीफोन कॉल्स, मेरी गुफ्तगू होनी थी। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बिजी थे, आर्मी चीफ की अपनी मसरूफियात थी और मैंने कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स को लाइन अप किया हुआ था, मेरी टेलीफोन कॉल्स होनी थी। तो अब उनके साथ जो आपको पता होता है, जब आप किसी के साथ एक टेलीफोन कॉल तय करते हैं तो नंबर्स एक्सचेंज किए जाते हैं और वक्त का पहले से तयन किया जाता है, तो उनको इंतजार आप नहीं करवा सकते। साहब ये बताइएगा, जहां पाकिस्तान में अब डिबेट आ गई है, आप ज़रा एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने अभी भी कहा कि मैं अयाज सादिक की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं कर रहा हूं। साथ ही जब मरियम नवाज़ के हवाले से तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि उन्होंने लाहौर में भारतीय शहरियों से मुलाकात की है, तो आपने उस वक्त भी कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसकी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत में भी ये हो गया है कि नून लीग वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जी आप कुलभूषण के लिए और इस सब के लिए कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए। तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाती है और पूरी अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जी आप तो भारत के एजेंडे पर सारा का सारा काम कर रहे हैं, मोदी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वैसे कितने खुश होते होंगे कि इस मुल्क का 1,70,00,000 वोट लेने वाले आदमी पर इल्ज़ाम लगता है कि वो मेरा एजेंट है, इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो मेरी एजेंट है, ये पूरा मुल्क ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये मेरे एजेंट हैं। इससे ज़्यादा खुशी उनको किस बात की होती होगी? इस मुल्क की सियासत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? शाहजेब, यकीनन हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे बहुत से जिम्मेदार और सीनियर लोग इतने वो रिएक्शनरी हुए हैं और वो अपने इमीडिएट मफादात के इतने ताबे हुए हैं कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, हुकूमत के इंटरेस्ट में और स्टेट के इंटरेस्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। उन्हें अंदाजा नहीं है कि उनके बयानिया से, उनकी गुफ्तगू से, उनके बयानात से, उनकी तकारीर से क्या वो हुकूमत वक्त को जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रही है या पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचा रही है। ये डिस्टिंक्शन पैदा करनी बहुत जरूरी है। ये भी एक देखिए ना, ये भी एक सियासी मामले का सियासी जवाब है कि जी आप हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं या रियासत को पहुंचा रहे हैं, मगर उसमें यह कह देना कि आप असल में किसी के एजेंडे पर पहुंचा रहे हैं और आप उसके एजेंट हैं, वहां से गुफ्तगू चाहे वो नून लीग करे या तहरीक इंसाफ करे, अपोजिशन की कोई और जमात करे, ये पाकिस्तान में यहां से डिबेट नहीं आगे बढ़नी चाहिए कि जी इसको आगे बढ़ाइए। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना पाकिस्तान की सियासी क़यादत बंद करे। बहुत अरसा लगता है सियासी क़यादत को पैदा होने में, अब पैदा हो गई है तो एक दूसरे को एजेंट बनाने पर तुले हुए। मैंने हमेशा कोशिश की है और अपनी पार्टी के अंदर भी बात की है कि देखिए, सियासत को सियासी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके इल्म में है, जब गुजरांवाला का जलसा हो रहा था, मुख्तलिफ आरात थी, मेरी पार्टी की क़यादत इस बात की गवाही देगी, मेरी ये सोच थी और मैं ये भी आज कहता चलूं कि इमरान खान साहब इससे मुत्तफिक थे कि बिल्कुल कोई कदम नहीं लगानी चाहिए, कोई हमें उसके रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी करनी चाहिए, सियासी अंदाज में इसको हैंडल करना चाहिए और उसको कहने दीजिए जो करना चाहते हैं, करने दीजिए, जलसे करने दे खिताब, कोई हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता। तो हमारी एक पॉलिटिकल मैच्योर अप्रोच भी है और होनी चाहिए, और मेरी यही कोशिश होगी कि हम एक नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, सियासत में पॉइंट स्कोरिंग होती है, सियासी जरूरियात का भी हमें एहसास है। मैं खुद सियासतदान हूँ, लेकिन उसकी हदूद कयूद होती हैं और उनका तयन हमें अज खुद करना होता है। हमें किसी बाहर वाले ने आके नहीं बताना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमने अज खुद सोचना है कि हम क्या किसी हद से तजावुज़ तो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया।